morning, officers. Time for today's current affairs videos. Today's topics. First topic is tapping the shine. Solar energy gurinchi. Very important topic. Next, immigration and the politics of fear. USD, visa issues and all that again. The tailwinds from lower global oil prices. Third, officers issuing content notice to be made more accountable. Social media and all that stuff. Come November 1, Kerala will officially be the first state free of extreme poverty. Very good. These are all the major topics I'm going to cover today. First topic, tapping the shine. This is about solar energy, repercussions, what can be done with respect to India. That's the analysis. అయితే దీని గురించి different contexts and different perspectives లో చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనము దీని కాంటెక్స్ట్ చూద్దాము. అసలు బేసికల్గా కాంటెక్స్ట్ ఏం చెప్తుందంటే బేసికల్గా కోల్ డిపెండెన్సీ అబౌట్ 70%. సో దానివల్ల మన ఇంపోర్ట్ బిల్స్ భయంకరంగా పెరిగిపోతాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ హై ఇంపోర్ట్ బిల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్, హై ఇంపోర్ట్ బిల్స్. తర్వాత దీనివల్ల మనకి వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఎయిర్ పొల్యూషన్. దట్స్ ఎ మేజర్ కాంపోనెంట్. అండ్ the air pollution wala you will have carbon emissions. So this is the major problem. It's a national problem, international problem. So వీటి వల్ల చాలా ఏళ్ళు ఇండియా వాస్ హ్యావింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్సెక్యూరిటీ. అది కాకుండా గ్లోబల్గా మనకు ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి. So it is the context in which you have to discuss this topic fundamentally. So we are planning complete movement from fossil fuels nunchi we are trying to move towards renewable energies. This is our first priority right now, because if your energy is secure, our country economically will become very, very safe. So under the National Plan for Action on Climate Change, దీని ప్రకారంగా we have brought out the solar mission, NSM, National Solar Mission. That is the first thing that we have brought in with respect to the schemes, because our target is by 2030 we want to have 280 gigawatt of solar participation with respect to this energy angle launch మనం ఆలోచిస్తాం. సో బేసికల్గా ఈ టార్గెట్ ఏంటంటే we want to reduce it to 50% from renewables and 50% only from fossil fuels. ఇది టార్గెట్ by 2030, which is like 5 years away from now, 4 years away from now. సో దీంట్లో ఉన్న మేజర్ మిషన్స్ PM Kusum, the major, that is the biggest solar mission. Suryaghar Mufti Bijli Yojana, Suryaghar Bijli Mufti Yojana, free electricity to rural sites, basically rooftop solar pettukodam. So this is basically rooftop. That is what we are planning for. That's the most important thing. Then so వీటాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి we are bringing a PLI scheme. This acts as the big support system. So incentive linked scheme ఒకటి పెట్టేసుకుంటే that is a target we are looking for. So solar capacity ని 2014 ని చూసుకుంటే స్టాటిస్టిక్ చూసుకుంటే 2014 to 2025 from 2 gigawatt we came to 117 gigawatt, which is a very beautiful increase. That is what we understand. So in 10 years we have brought from 2 gigawatt to 117 gigawatt.
So China, US, next India ne. So rank 1, rank 2, rank 3. So from almost in 10 years, this increase is like a huge increase for solar energy. That is why it is very important. It is the third largest solar producer after China and US. So ante for every year, so per year if you 17 to 23 gigawatts is the installation per year is what India is doing right now. So that is a huge rise bonus for a lot of people. But the only problem is cost. The only problem is cost. China 1 rupee berte, India has to put 1.7 to 2 rupees. So almost double the cost what India is doing. So this should be reduced a lot. Adi parithiti. India is spending almost double for solar. ఎందుకంటే సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏం చేయాలంటే మనకి చాలా ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దేర్ఫోర్ మనం ఏం చేయాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సోలార్ రిలేటెడ్ ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండిజినియస్గా డొమెస్టిక్గా చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. దిస్ ఇస్ అ మేజర్ యాంగిల్ దట్ ఇండియా ఇస్ లుకింగ్ ఫర్. సో లోవర్ పవర్ టారిఫ్స్ పెట్టుకోవడము, కాంపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎడ్జ్ పెట్టుకోవాలి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ the ISA International Solar Alliance ki it adds a lot of weight for us for India. ISA ki చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అండ్ గ్లోబల్ సౌత్ కి మనం లీడర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో గ్లోబల్ సౌత్ కి లీడర్ ఎనర్జీ పరంగా అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ ట్యాపింగ్ ఆఫ్రికన్ మార్కెట్స్. ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు ఇండియా కూడా. దట్ ఈస్ అ మేజర్ థింగ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వీ కాల్ దిస్ సోలార్ డిప్లొమసీ. మినరల్ డిప్లొమసీ లాగా సోలార్ డిప్లొమసీ. సో దానివల్ల మన మార్కెట్స్ ఫర్ సోలార్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ అలాట్. సో దీనివల్ల మనం క్లైమేట్ చేంజ్, మన ఎన్డీసీస్ నేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ హిట్ అవుతాయి. డిప్లొమాటిక్ కూడా ఇట్ హిట్స్ అలాట్. సో ఆల్ దీస్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఇండియా ఇఫ్ వీ డూ దిస్. మూడు కనుక క్లిక్ అయితే దిస్ విల్ బి ది అడ్వాంటేజెస్ దట్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా రెన్యూవల్ కెపాసిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. Renewable energy capacity is going to increase a lot for India. So we'll have our more markets. Then Kusum Dwara, rural employment. That is another big advantage we are going to have for the rural side. Then slowly we have to move towards exports just like US and China. So exports angle should be for India also at the later stage. That is a whole angle that we are looking at. So ఇది మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. అయితే దీంట్లో మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద బిగ్ ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్? బిగ్ ఛాలెంజెస్ ఫస్ట్ చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ హ్యూజ్. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇస్ హ్యూజ్. నెక్స్ట్ indigenous very less. Then land issues to get the land to make the manufacturing use avi kuda చాలా ఇవిగా ఉన్నాయి. And finally politics, solar politics. So these are the major challenges that India is seeing and we have to come across. ఇవన్నీ నుంచి బయటపడితే అప్పుడు మనం అనుకున్న టార్గెట్స్ ఫటాఫట రీచ్ అవుతాయి. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో యూ హ్యావ్ మెయిన్స్ as well as prelims questions you can answer them. దీని రిలేటెడ్ నోట్స్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ప్రామిస్ టు పవర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కెపాసిటీ గ్రోత్ ఎంత ఉంది, స్కీమ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఎంత ఉంది, సోలార్ పంప్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్, అట్లాంటివన్నీ చేసుకుని ఆఫ్రికాని 4% ఆఫ్ ద చేరబుల్ ల్యాండ్ని అది మనము వాడుకుని ఇరిగేషన్ పంప్ సెట్స్ అట్లాంటివన్నీ పెట్టుకుని వీ కెన్ రీచ్ ద టార్గెట్. సో end of the video you have mains and prelims, please answer. Next, immigration and politics of fear.
Very important topic. It's very useful for your essay. Chala important ఇది. Essay and mains కి చాలా important. సో బేసికల్గా ఆర్టికల్ ఏమంటుందంటే ఒకప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ అనేది ఇట్ వాస్ సీన్ యాజ్ అ ఆపర్చునిటీ ఫర్ గ్రోయింగ్, ఎకనామికల్గా సోషల్గా పొలిటికల్గా గ్రో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇమిగ్రెంట్స్కి. సో అక్కడ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, రెమిటెన్సెస్, ఎవ్రీవే ఇమిగ్రేషన్ వాస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఆపర్చునిటీ. బట్ దిస్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ బికాస్ ఆఫ్ ద యుఎస్ thing which is going on, especially with respect to the visa issues and the anti-immigrants issue that Mr. Trump is putting on over the whole world. And he being angry, especially mana unga meeting lo, he blasted Europe saying that he open door policy, open land policy where anyone can come, any immigrant can come settle in Europe and do good for the country. So oka manchi ప్రపంచంలో ఉన్న మంచి రిసోర్సులన్నీ ఒక్కొక్క చోట స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక గ్లోబల్ వరల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అట్లాంటి దానికి యాంటీగా హిట్లర్ టైప్లో రేసిస్ట్గా ఇమిగ్రేషన్ లాస్ ఉండకూడదు, ఇమిగ్రేషన్స్ అలౌ చేయకూడదు, ఓన్లీ ఫర్ హిస్ పొలిటికల్ మూమెంట్ అండ్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అప్రిషియేటింగ్ దట్ అలాట్. అది మేజర్ ప్రాబ్లం అయితే. సో ఇమిగ్రేషన్ అనేది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కింద కాకుండా ఒక పెద్ద ఫియర్ సైకాసిస్ లాగా తయారవుతుంది. సో ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయో హీ డజంట్ నో. అండ్ హీస్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు పుష్ ఓన్లీ ఫర్ ద పొలిటికల్ సైడ్. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఇష్యూ ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా వరల్డ్ మోర్ ఓపెన్ కాకుండా ఒక కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్లోకి తయారైపోతుంది. యూఎస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ యూరోప్ స్టార్ట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ రష్యన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇండియాకేమో ఇటు అటు కాకుండా మధ్యలో శాండ్విచ్ అయిపోతుంది. అది పరిస్థితి అయిపోతుంది. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇమిగ్రేషన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ సీన్ యాజ్ అ ఛాన్స్ అండ్ విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ, బట్ నాట్ అ ఫియర్ సైకాటిక్ సిచ్యువేషన్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రైటెన్ టు గో టు ద న్యూ వరల్డ్. సో ఆ యాంగిల్ అనేది మనం ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి మైండ్లో. సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే మనము ఈ ఆర్టికల్ ఫండమెంటలీ చాలా బుక్స్, చాలా రెఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు ఈ ఆర్టికల్స్లో. మనం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేయడానికి పనికొస్తావని యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో. బట్ ది క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ ద సైకాసిస్ ఆఫ్ ఫియర్ యాజ్ అన్ ఇమిగ్రెంట్. సో ఇది మనకి ఇండియా పరంగా ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్, మైగ్రెంట్స్, బంగ్లాదేశ్, టిబెట్, ఇటు పాకిస్తాను, ఇవన్నీ దేశాల నుంచి కూడా మనకి మైగ్రెంట్స్, ఇమిగ్రెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో సేమ్ ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ కాదా అనేది ఓవరాల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. సో దీన్ని మనము ఒక డిఫరెంట్ యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకోవాలి మనము. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఇమిగ్రేషన్ ఒకప్పుడు ఆపర్చునిటీ, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఫియర్. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్లో మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఆపర్చునిటీయా or is it a psychotic fear that is going on? So basically దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే there is a big threat to identity itself. అది major problem. It is a big threat to the identity of a particular person, and it is a threat to the employment of a person, and is a threat to the culture of the person. అన్నిటి కూడా పెద్ద థ్రెట్ లా కనపడుతుంది రైట్ నౌ. సో బేసికల్గా థ్రెట్, భయం అని బేసికల్గా బికాస్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్. సో కరెంట్లీ ద ట్రెండ్ రైట్ నౌ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్ వర్సెస్ politics of fear. This is what is going on. So this will be a big scope for your essay ki చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Politics of inclusion versus politics of fear. That will be the big heading for essay. So బేసికల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎందుకు ఈ టాపిక్ మాట్లాడుతున్నామంటే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే యుఎస్, యూకే, యూరప్ వీళ్ళందరూ కూడా బేసికల్గా దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ కన్జర్వేటివ్ నేషనలిజం. ఆ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారు వీళ్ళందరూ. వెన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అప్, దీస్ త్రీ ఫెలోస్ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ కన్జర్వేటివ్ నేషనలిజం మోడ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఎస్పెషలీ అబౌట్ రీజనల్ మైగ్రేషన్. రీజనల్ మైగ్రేషన్ మీద వీళ్ళందరూ కొంచెం కన్జర్వేటివ్, ఎస్పెషల్లీ యూఎస్ అయితే టాప్ నాచ్ నడుస్తుంది. ట్రంప్ పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తున్నాడు చాలా. సో
ఇది పరిస్థితి. So though they are doing deals with lot of other countries, they are not interested in encouraging other citizens to come and settle here. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే దీంట్లో ఆర్టికల్లో చెప్పడం ఒక 3-4 సిచ్యువేషన్ ఇచ్చాడు. యూకే చూసుకుంటే యూకే సిచ్యువేషన్ ఈజ్ బేసికలీ అబౌట్ లాంగ్ మైగ్రేషన్ యాంగ్జైటీ. ఆథర్స్ పౌల్స్ రివర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఆ బుక్లో ఆయన రాయడం జరిగింది, రివర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో ఇది మనకి ఈ ఆథర్ పేరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిల్మ్స్. బేసికల్గా లాంగ్ రివర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనే బుక్లో లాంగ్ మైగ్రేషన్ 1968 రాశారు. సో ఈ తర్వాత ఏమైందంటే దిస్ లెడ్ టు ద బ్రెక్సిట్. ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ పోయింది యూకేకి. ఇప్పుడు బ్రెక్సిట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్, ట్రేడ్ మాత్రమే చూస్తున్నారు. సో దానివల్ల మనకి 2025లో రీఫార్మ్ యూకే 2025 ఇది వచ్చేసింది. సో మోర్ కన్జర్వేటివ్ మోడల్ ఒకటి తయారైంది బేసికల్గా, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద యూకే సైడ్. అలానే టామీ రాబిన్సన్ రాలీ గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ అని చెప్పేసి ఒకటి చెప్పడం జరిగింది. గ్రేట్ బ్రిటన్లో గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ టామీ రాశాడు. సో దట్ బికమ్స్ అ స్కోప్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్. సో గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ అనే బుక్లో సో మన నైజల్ ఫారడే నా బుక్లో he said just put 5-year contracts పెట్టి పాస్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది యూకేలో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ గివ్ అబౌట్ యూకే. సిమిలర్లీ ట్రంప్ చూసుకుంటే ఇవన్నీ యూకే పరిస్థితులు. యుఎస్ పరిస్థితులు చూసుకుంటే ట్రంప్ ఏమో ఇమిగ్రెంట్స్ని గో బ్యాక్ అంటున్నాడు, because he wants to politicize and popularize the issues. So basically he has broader walls plus anti-immigration bill ki full support చేస్తున్నాడు. ఈ రెండు US లో జరుగుతున్నాయి బేసికల్గా. These are the two angles which is US is doing. సో బేసికల్గా అక్కడ బర్త్ రైట్ అంటే మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి పిల్లల కంటే బర్త్ రైట్ న్యాచురలైజేషన్, బ్లాక్ చేయడం పెట్టింది. సో ఇవన్నీ కూడా బేసికల్గా ఇన్హ్యూమన్ అండ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పాలసీస్ దట్ ద US is bringing on the world. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అనేది లేకుండా పోతుంది. సో షబానా మెహబూద్ యూకే లేబర్ గవర్నమెంట్లో కూడా అదే పరిస్థితి. 10-year రెసిడెన్స్ వాజ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 5 years. సిటిజన్స్కి ఏమో ఫుల్ రైట్స్ ఇవ్వడము, మైగ్రెంట్స్కి ఏమో ఎథికల్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి బేసికల్గా. సో బేసికల్గా ఇట్లాంటి దాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా చూసుకుంటే రేస్ ప్లస్ రిలీజన్ have become weapons, political weapons, rather than cultural, traditional and spiritual mechanisms. ఇది యాక్చువల్గా ఉండాలి, ఇది ఉండకూడదు, కానీ ఇదే క్లిక్ అవుతుంది. సో వెపన్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అయిపోయినాయి, రేస్ అండ్ రిలీజన్ బేసికల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా వాళ్ళు ఇచ్చే రీజన్ ఏంటంటే ఇల్లిజిటిమేట్ వీసాస్, బ్యాక్ ఛానలింగ్స్,
ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దేశాల్ని భయంకరంగా నాశనం చేసి ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వేడింగ్ స్పీషీస్, ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ లా తయారవుతున్నారు వీళ్ళు. ఇమిగ్రెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ అయ్యి లోకల్ కమ్యూనిటీస్ని భయంకరంగా బర్న్ చేసి వాళ్ళకి జాబ్స్ లేకుండా చేసి వాళ్ళ కంట్రీ వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళ కంట్రీలో వచ్చి అన్ని తినేసి వేరే వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తలేదు అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఫండమెంటలీ దిస్ హాస్ టు చేంజ్ బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ గ్లోబల్ వరల్డ్. సో దీనికి రిలేటెడ్ నోట్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. గ్లోబల్ డ్రిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కంపాషన్ నుంచి కంట్రోల్ వరకు వెళ్ళిపోయింది. యూకే కేస్ ఐడెంటిటీ యాంగ్జైటీ పోస్ట్ బ్రెక్సిట్, ఫియర్ రేస్ dehumanization according to different authors, and broader reflection, philosopher Ernest Renan defined nation as a soul shared memory with a common consent. Adu undatledu basically ga. Today's politics flips that. Exclusion is the major weapon they are using. Infiltrator, India position aithe infiltrator, labels, regional migration biases, and finally populism. So immigration is no longer just economic, it's a litmus test for democratic ethics which has been brought. Chala illa tarvata, chala world wars evena ayin tarvata democracy was the trend. Now again we are getting back to the conservative modes of living అని చెప్పి క్లియర్గా this beautiful article has suggested. So ఆ పరంగా మనం చూసుకోవాలి. End of the video you have mains as well as prelims questions. Please try to answer. Next important and very beautiful article is the tailwinds from global oil prices. Lower oil prices వల్ల what are the situations, what are the repercussions అనేది చూసుకోవాలి. దీన్ని డిఫరెంట్ కాంటెక్స్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకు తెలవాల్సింది అంటే క్రూడ్ ఆయిల్. సో చూసుకుంటే రోజు ఎవ్రీడే మనకి ఆల్మోస్ట్ 100 మిలియన్ బ్యారల్స్ పర్ డే ట్రేడ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ $1 trillion బిజినెస్. అది ఇది కరెంట్ సిచ్యువేషన్. క్రూడ్ ఆయిల్ బిజినెస్ అంత రేంజ్లో ఉంటుంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రైజెస్ ఎందుకు తగ్గుతాయి? ఈ ప్రైజెస్ వై ఆర్ దే రెడ్యూసింగ్? వై? First, people are all the nations are moving towards first global demand. భయంకరంగా తగ్గింది. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. దట్ ఈస్ అ మేజర్ రీజన్ వై దిస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఎవ్రీవన్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. సో ఆయిల్ డిపెండెన్సీ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది, క్రూడ్ ఆయిల్ డిపెండెన్సీ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది. సో కోవిడ్ తర్వాత యుఎస్, బ్రిటన్, యూకే, EU వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే బేసికల్గా ఎక్సెస్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పుడు చీపర్ కాస్ట్కి ఇచ్చేసారు కోవిడ్ టైంలో, ఎందుకంటే ఎవరికి అందట్లే కాబట్టి. సో లాట్ ఆఫ్ ఆయిల్ వాజ్ వేస్టెడ్. సో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ $61 per barrelకి వెళ్ళిపోయింది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ లో కాస్ట్. చాలా దారుణమైన పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయింది బేసికల్గా. $61 per barrel 2021 నుంచి. సో ఆయిల్ చీప్ అవ్వడం అనేది కన్జ్యూమర్కి మంచి ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది, కానీ ప్రొడ్యూసర్కి, సప్లయర్కి పెద్ద నెగిటివ్ పాయింట్ అయితే. వాడే వాళ్ళకి మంచి అదృష్టం బికాస్ ద ఆయిల్ ప్రైస్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్, బట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సప్లై చేసే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా 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 పెద్ద లాస్ వస్తుంది. సో ఇదే ప్రాసెస్లో మనకి OPEC నేషన్స్, ఆయిల్ అండ్ పెట్రోలియం OPEC నేషన్స్ ఆయిల్ అవుట్పుట్స్ని కట్ చేయడం జరిగింది. బట్ US, UK వీళ్ళందరూ కూడా స్ట్రాంగర్ కాస్ట్ పెట్టి సప్లై చైన్ని బ్రేక్ చేద్దామని ప్లాన్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ 3 కంట్రీస్, కంపీటింగ్ కంట్రీస్. సో నాన్ OPEC కంట్రీస్ US షేల్, బ్రెజిల్, గినియా, అర్జెంటీనా వాళ్ళేమో 5.6 MBBD యాడ్ చేయడం జరిగింది. బేసికల్గా ఇదొక రీజన్. ఇంకొక రీజన్ చూసుకుంటే మనకి వీక్ ఇండస్ట్రియల్ రికవరీ.
ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ది, చైనాది బాగా రికవరీ చాలా తక్కువ అయిపోయింది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ రికవరీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ద డిమాండ్ ఫర్ ఆయిల్ హెస్ రెడ్యూస్డ్ అలాట్. అండ్ ఈవీస్ ఏమో భయంకరంగా రీప్లేస్ అవుతున్నాయి. ఇదే కాకుండా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ వర్సెస్ OPEC వీళ్ళ మధ్యన వార్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. Another major reason why the oil prices have reduced a lot. So ఇక్కడ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఏంటంటే IEA చెప్తుంది బై 2026 కల్లా మనకి 4 మిలియన్ బ్యారల్స్ పర్ డే ఎక్స్ట్రా అవ్వాల్సి వస్తుంది. కానీ OPEC వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ MBPDని వాళ్ళు సప్లైలో షార్టేజ్ చేస్తున్నారు కావాలని, సో దట్ దే విల్ హ్యావ్ ప్రైస్ హైక్. సో మళ్ళీ ఒక బ్యాలెన్స్ అండ్ డిమాండ్ ఫర్ ఆయిల్ తీసుకురాలని దేర్ ఇస్ అ వార్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దీనివల్ల కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ తగ్గిపోతే ప్రొడక్షన్ ప్యాటర్న్స్ కూడా భయంకరంగా తగ్గిపోతాయి. సో సరే, ఇవన్నీ ఈ గోల్లన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ఇండియాకి ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ ఇండియా? మన దేశానికి ఏమవుతుంది ఇండియాకి? ఫస్ట్ మనదేమో 70% ఆయిల్ ఇంపోర్ట్, 70% ఏమో మనం ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటాం బేసికల్గా. సో ప్రతి ఒక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 25లో we see that we have around $130 billion of trade which is going on. So ప్రతి ఒక్క $1 ఆయిల్ ప్రైస్ తగ్గితే, ప్రతి ఒక్క $1 మనం కనుక తగ్గిపోయింది అనుకోండి, మనకు ఆల్మోస్ట్ $1.6 billion లాస్ అవుతుంది. ఆర్ కాస్ట్ కూడా తగ్గచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే, కాస్ట్ కూడా తగ్గచ్చు. సో ఈ లాస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి దిస్ విల్ బికమ్ అ గెయిన్ ఇన్ ద కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్. సో ఎప్పుడైతే మన ఇంపోర్ట్ బిల్స్ భయంకరంగా ప్రతి ఒక్క డాలర్ తగ్గుతున్న కొద్దీ మనకి $1.6 billion వర్త్ ఆఫ్ మనీ మనం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు అవర్ కరెంట్ అకౌంట్స్ గెయిన్లోకి పడిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో కరెంట్ అకౌంట్ గెయిన్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా, విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, దిస్ $1 విల్ గివ్ సో మచ్ గెయిన్. $1.6 billion గెయిన్ మనకి కరెంట్ గెయిన్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవుతాయి, మోడరేట్గా ఉంటుంది. మన CPI కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో ఒక స్టేబుల్ మోడరేషన్ జరుగుతుంది, ఆ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. సో మన కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లు కూడా అన్ని మోడరేట్గా తయారీ ప్రెషర్ని తట్టుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సబ్సిడీస్ని సేవింగ్ పెరుగుతుంది. అండ్ క్యాపిటల్, అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మంచిగా పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాపన్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకి లోవర్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ CAD భయంకరంగా తగ్గుతుంది, విచ్ ఇస్ మన బర్డెన్స్, అంటే మన అప్పులు తగ్గిపోతాయి బేసికల్గా కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్స్. సో దానివల్ల ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రూపీ స్టేబుల్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే రూపీ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందో మన ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ మోర్ FDIs అండ్ FIIs విల్ ఫ్లో. సో చీప్ క్రూడ్ అంటే మనకి మ్యాక్రో టెయిల్ విండ్ ఫర్ ఇండియా ఇది బేసికల్గా. ఇది కాకుండా ఇంకొక రిపోర్ట్, అకార్డింగ్ టు దిస్ ఆర్టికల్ మనం చూసుకుంటే IMF WEO రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా, వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా అక్టోబర్ గ్లోబల్ గ్రోత్
గ్లోబల్ గ్రోత్ 3.5% గ్రోత్ నుంచి 2.9%కి దిగడం జరిగింది. So that shows basically the demand structures for the market because of the politics which are going out throughout the world is reducing a lot. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్గా మార్కెట్ అంతా వీక్గా ఉంది ఎక్సెప్ట్ సమ్ నేషన్స్, అండ్ దీనివల్ల స్టెబిలిటీ తీసుకురావడం టైం పడుతుంది. ఓవరాల్గా వీక్ స్ట్రక్చర్స్, స్టెబిలిటీ ఇట్స్ గోన్ టు టేక్ టైం. సో జియోపొలిటికల్గా చూసుకుంటే ఒపెక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రష్యన్ వార్, అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం యుఎస్ రష్యా వాళ్ళది. అండ్ దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఇండియా చైనా కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటే బేసికల్గా ఇప్పుడున్న దాన్ని ఇండియా అండ్ చైనా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని రష్యా డైనమిక్స్ మార్చుకుని ఓవరాల్గా ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ తీసుకురావచ్చు అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ పాయింట్స్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ లాజిక్స్ ఎకానమీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీని రిలేటెడ్ నోట్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. స్టాటిస్టిక్స్, ఒపెక్ వర్సెస్ ఐఈఏ, సో అట్లనే జియోపొలిటికల్ స్ట్రాటజిక్, ఇండియా చైనా స్ట్రాటజిక్ చేసుకోవాలి. వెస్ట్ ఏషియన్ ఎకానమీస్, గల్ఫ్, వీళ్ళు జీసీసీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, 8 million ఇండియన్స్ అండ్ గల్ఫ్ మై ఫేస్ వేజ్ స్టాగ్నేషన్, అది ఇంపాక్ట్స్ ఇండియా. ఇండియా స్టాక్ ఫారెక్స్ రెమిటెన్సెస్ తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, చీప్ ఆయిల్ డివిడెండ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇట్లాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో యూ హ్యావ్ మెయిన్స్ as well as prelims క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ అబౌట్ ఏఐ లేబులింగ్. సో ఎనీ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ లేబుల్డ్ త్రూ ఏఐ, దాన్ని లేబుల్ చేయాలని బేసికల్గా గవర్నమెంట్ ఒక కొత్త ప్రపోజల్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో దట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాజ్ వెల్ as ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరేటెడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సింథటిక్ కంటెంట్, అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసింది సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో తీసుకురావాలి. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంట్కి ఇట్లాంటి ఐడియా ఇవ్వడం జరిగింది. టెక్స్ట్ కానీ, వీడియో కానీ, ఇమేజెస్ కానీ, ఆడియో కానీ, ఎక్సెట్రా. అట్లీస్ట్ 10% ఆఫ్ ద కంటెంట్ షుడ్ బి ఏఐ జనరేటెడ్ ఆడియో విజువల్ పోస్ట్స్లో పెట్టుకోవడం జరిగిందని కోర్ ప్రపోజల్ అనమాట. ఇది ప్రపోజల్. సో ఎనీ సింథటిక్ కంటెంట్కి ఏఐ లేబులింగ్ ఇవ్వాలి గ్యారంటీగా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఈ సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేయాలి, ఏఐ జనరేటెడ్ లేబుల్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి వెన్ యూజర్స్ ఫెయిల్ టు డూ సెల్ఫ్ డిస్క్లోజింగ్. సో సెల్ఫ్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి దట్ ఇట్ ఈస్ ఏఐ జనరేటెడ్ అప్లోడ్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. దానివల్ల డీప్ ఫేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తగ్గిపోతాయి, సింథటిక్ వీడియోస్ ఏవి ఉన్నాయో అవి తగ్గుతాయి, ఆథెంటిక్ అవుతాయి. ఫొటోస్ కానీ, ఆడియో మ్యానిపులేషన్స్ ఏం జరిగినా సరే దిస్ షుడ్ బి లేబుల్డ్ అండ్ ద కంటెంట్ క్రియేటర్ షుడ్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏఐ జనరేటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్. సో దానివల్ల ఏఐ టూల్స్ని మిస్యూజ్ తగ్గిపోతుంది, ఫేక్ న్యూస్ తగ్గిపోతుంది, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గిపోతుంది, అండ్ ఇంపర్సనైజేషన్ అది మేజర్గా తగ్గిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజెస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇఫ్ ద లేబుల్ ఇస్ దేర్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అసలు రియల్, సింథటిక్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసింది. సో రియల్ వర్సెస్ సింథటిక్ ప్రొడక్షన్స్కి త్రూ ఏఐ టూల్స్, దట్స్ హౌ ద సిస్టమ్ విల్ వర్క్. సో డీప్ ఫేక్ రైస్ అండ్ పబ్లిక్ డిమాండ్ భయంకరంగా ఉంది. మీకు తెలిసిందే, బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ జనరేటెడ్ ఫేక్ వీడియోస్ అండ్ ఇమేజెస్ వల్ల చాలామంది డీప్ ఫేక్స్ పర్సనాలిటీస్కి చాలా చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది. రీసెంట్గా చిరంజీవికి, రజనీకాంత్కి, నాగార్జునకి, బాలకృష్ణకి at the southern part of the country and northern part of the country you have lot of other film star celebrities, police officers ని impersonation చేయడం, ministers ని impersonate చేయడం, అట్లాంటివన్నీ చేసి చాలా చాలా రాంగ్ ఫేక్ న్యూస్ చేయడం. దానివల్ల సింథటిక్ కంటెంట్ డిఫమేషన్, సో డిఫమేషన్ చేయడము, పొలిటికల్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ చేయడం అండ్ ప్రైవసీ వాల్యుయేషన్స్ కూడా భయంకరంగా జరిగినాయి. జెండర్ మిస్యూజ్ జరిగింది, పర్టికులర్లీ ఉమెన్ని టార్గెట్ చేశారు ఫేక్ వీడియోస్తో. సో మీకు చూస్తున్నారు చాలా నాస్టీ వీడియోస్ ఆర్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఎస్పెషల్లీ for people and things are not good. So public and parliamentary pressure led to policy shift from voluntary mandatory regulation. So AI misuse is like growing digital ethics మనం పెంచుకోవాలి, డెమోక్రటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ని మనం కాపాడుకోవాలని ఓవరాల్గా ఇట్లాంటి ఒక ప్రపోజల్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇండియాస్ లీగల్ టర్న్ ఫ్రమ్ ఎథిక్స్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్. దిస్ మార్క్స్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ పాలసీ ఆన్ ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ విత్ EU's AI Act 2024ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చేయడం జరిగింది. వాటర్ మార్కింగ్ ఆఫ్ ఏఐ కంటెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్. అట్లానే యుఎస్ వాళ్ళది ఏఐ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ 2023లో చేశారు, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్. అట్లానే గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో బిట్వీన్ డిజిటల్ రైట్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ డిజిటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సో ట్రూత్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ విల్ బి అ ఫార్మ్ ఫర్ యువర్ ఎస్సే. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ డిజిటల్ responsibility versus digital rights. That will be the digital rights
అండ్ డిజిటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద మీకు ఎస్సే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకే దిస్ పార్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ మెటా కానీ, ట్విట్టర్ కానీ, యూట్యూబ్ కానీ రీడిజైన్ చేసుకోవాలి ఏఐ కంటెంట్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్ టు కంప్లై ఇట్. So end of the video you have mains as well as prelims questions. Please answer them. The next important topic is, for the first time, November, Kerala will officially first state free of extreme poverty. Years of this one which is there is going. So the notes is very important. Landmark milestone. India's first state to officially free from extreme poverty. Declaration of November 1st. ఈ November 1st ఎందుకంటే బేసికల్గా కేరళ ఫార్మేషన్ డే, ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మేషన్ డే కూడా. సో బై సీఎం పనియర్ విజయన్, ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ ఎరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈపీపీ వాజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. 2021లో స్టార్ట్ చేశారు బై ఎల్డీఎఫ్ పార్టీ, లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్. నీతి ఆయోగ్ 2021, Kerala has lowest poverty rate, only 0.7% of the population, marked as fulfillment of SDG 1, no poverty at state level. So this will be the major reason why there is a chance of asking a prelims question. Next, Kerala model, why it is so successful? First, it is data driven. First thing, local governance super గా ఉంటుంది అండ్ వెల్ఫేర్ కన్వర్జెన్స్. ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ పవర్టీని ఎలిమినేట్ చేయడం జరిగింది. బేసికల్గా లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ విత్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుటుంబశ్రీ మిషన్, ఆశ్రయ ప్రాజెక్ట్, అయాంకలి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఫర్ ద రీజన్స్ వై, అండ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ బికాస్ స్ట్రాంగ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఒక నేషనల్ పాలసీ మనం ఏమైనా కొత్తగా ఆలోచించుకుని కేరళకి వెళ్తే కేరళలో ఆల్రెడీ ఆ స్కీమ్, అట్లాంటి సిమిలర్ స్కీమ్ ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద కేరళ స్టేట్. సో మైక్రో సర్వేస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ బికాస్ ఆఫ్ ద మైక్రో సర్వేస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు, అన్సేఫ్ హౌసింగ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఫుడ్, హెల్త్, డెప్రివేషన్స్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేసే వాళ్ళు చాలా చాలా దారుణాలు ఫేస్ చేస్తున్నారు. యూనిఫైడ్ డెలివరీస్ త్రూ పీడిఎస్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ పవర్టీ డాష్బోర్డ్స్ క్లియర్గా మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది. సో బేసికల్గా డేటా వాజ్ దేర్, lot of sampling was done, lot of administrations actually went down, saw things there, అన్నీ చూసి మెయింటైన్ చేసుకుని తీసుకురావడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే హై లిటరసీ, జెండర్ ఈక్వాలిటీ సూపర్గా ఉంటుంది, యూనివర్సల్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా బాగుంటుంది చాలా. స్ట్రాంగ్ డీసెంట్రలైజేషన్ వయా 73rd and 74th amendments, therefore panchayats are very very active. That was a major reason. Bipartisan consensus on welfare of citizens' right but not charity. That is the reason why it was a successful model. National perspective చూసుకుంటే India's MPI, Niti Aayog, poverty fell from 29.2% to 11.3% in 2020-23. Kerala, Himachal, Tamil Nadu are top MPI performance. Multi-poverty index లో they have graded so much. So మన UNDP హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అప్రోచ్ కి చాలా చాలా మంచిది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ కి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ మెన్షన్. మనం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ డ్రైవర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇలా కేరళ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఎలిమినేట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ అండ్ మన ఎస్డిజి గోల్స్ అండ్ మన యుఎన్డిపి గోల్స్ కూడా మనం రీచ్ అయ్యే ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా విల్ బి కేరళ. సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ న్యూస్ అండ్ అదర్ స్టేట్ షుడ్ నైస్లీ ఫాలో ఇట్ అండ్ అచీవ్ ఆల్ దిస్ టార్గెట్స్ అండ్ మేక్ ఇండియా వెరీ ప్రౌడ్. సో దీనికి రిలేటెడ్ మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా వెతికి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ట్యాపింగ్ ద షైన్, దాని మీద సోలార్ ఎనర్జీ మీద, పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఫియర్, గ్లోబల్ క్రూడ్ ఆయిల్ దాని మీద, ఇండియా కంటెంట్ని రిగార్డింగ్ ద క్లెయిమ్ ఆన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ మీద క్వశ్చన్ వేయడం జరిగింది. కీ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్. నెక్స్ట్ దీంట్లో చూసుకుంటే ట్యాపింగ్ ద షైన్, ఇండియాస్ ఎకానమీ ఎంటైల్స్ రిస్క్స్. సో దీన్ని క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నారు ఫర్ సస్టైనబుల్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. సో దిస్ ఇస్ ది యాంగిల్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు థింక్. Next, analyze how immigration and politics of fear interplay in contemporary democracies. Drawing examples from India and elsewhere, discuss how migration and humanly made possible an opportunity. దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Next, lower global prices are temporary tailwind rather than. Do you agree? So examine this with respect to the temporary advantages that India must take. Critically assess the guidelines and digital media ethics code in terms of pitfalls and what should be done to be reduced. Evaluate the claim of Kerala as the first Indian state for extreme poverty free. So what lessons have to be learned with respect to the approach and what can be achieved within respect to India ani questions cheyadam jarigindi. So that is what you have to do. So ila cheskunte good for you. Please try to answer the questions and send us your answers. We have to help you out. So that's all for today. Shomik Padigona signing off. Bye bye.